زمین سے ہزاروں فیٹ کی بلندی، جہاں ہوا بھی سانس روک لیتی ہے اور جہاں ایک غلط قدم کا مطلب ہے سیدھی موت۔ ان عمودی چٹانوں پر جہاں انسان کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا، وہاں قدرت کا ایک ایسا شاہکار بستا ہے جو گریوٹی کے ہر اصول کو جھٹلا دیتا ہے۔ لوگ اسے سانپ کھانے والا کہتے ہیں، پہاڑوں کا بھوت اور پاکستان کا زندہ فخر۔ آخر کیوں اس جانور کو پاکستان کا قومی نشان چنا گیا؟ کیا یہ واقعی سانپ کھاتا ہے؟ اور کیسے یہ قدرت کے سخت ترین میدان جنگ میں اپنی بادشاہت قائم رکھتا ہے؟ آج پراسرار دنیا آپ کو لے چلے گا برفانی چوٹیوں کے اس سفر پر، جہاں ہم جانیں گے مارخور کی وہ انسنی داستان جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ شمالی پاکستان کی فلک بوس چوٹیاں، جہاں ٹھنڈی ہوائیں چیختی ہیں اور برف کی سفید چادر نے ہر شے کو ڈھانپ رکھا ہے، وہاں زندگی کا تصور بھی مشکل لگتا ہے۔ یہ وہ دشوار گزر راستے ہیں جہاں انسان کا قدم ڈگمگا جائے، مگر قدرت نے یہاں ایک ایسے بادشاہ کو تخلیق کیا ہے جو ان پتھریلی دیواروں پر راج کرتا ہے۔ ان خاموش وادیوں میں گونجتی ہوئی آواز اور چٹانوں پر جھپٹتا ہوا سایہ پاکستان کے قومی جانور مارخور کا ہے۔ فارسی زبان سے اخذ کیا گیا لفظ مارخور، جس کا لغوی مطلب ہے سانپ کھانے والا، اس پر اسرار مخلوق کی فطرت اور داستان دونوں کو بیان کرتا ہے۔ اس کے پیچدار اور کارک سکرو کی طرح گھومے ہوئے مضبوط سینگ، جو کسی قدیم تاج کی مانند اس کے سر پر سجے ہیں، اس کی شان و شوکت میں بے پناہ اضافہ کرتے ہیں۔ یہ سینگ صرف نمائش کے لیے نہیں، بلکہ ان ویران پہاڑوں میں اس کی بقا، طاقت اور ڈومیننس کی سب سے بڑی علامت ہے۔ قدرت کا یہ عظیم شاہکار گریوٹی کے اصولوں کو بھی مات دیتا دکھائی دیتا ہے۔ ہزاروں فیٹ کی بلندی پر سیدھی کھڑی چٹانوں پر چلنا اور چھلانگ لگانا اس کے لیے معمولی بات ہے۔ اس کے مضبوط اور ربڑ جیسے کھر اس طرح ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ وہ پھسلتی ہوئی برف اور نوکیلے پتھروں پر بھی ایسی مضبوط گرفت رکھ سکیں جو کسی اور جانور کے لیے ناممکن ہے۔ پاکستان کا یہ فخر گلگت بلتستان کے برفانی علاقوں سے لے کر بلوچستان کے کوہ سلیمان تک پھیلا ہوا ہے۔ مارخور نے صدیوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ حالات کتنے ہی ناسازگار کیوں نہ ہوں، زندہ رہنے کا ہنر صرف جسمانی طاقت میں نہیں، بلکہ اس حوصلے اور استقامت میں چھپا ہے جو اسے ہر مشکل موسم کا مقابلہ کرنے کے قابل بناتا ہے۔ نر مارخور کا جسم اور اس کی ہیبت مادہ سے نمایاں طور پر مختلف ہوتی ہے۔ جہاں ایک بالغ نر کے سینگ 65 انچ تک بڑھ سکتے ہیں، وہاں مادہ کے سینگ چھوٹے اور نازک ہوتے ہیں۔ نر کے گلے اور سینے پر لٹکتی ہوئی لمبی بالوں کی جھالر اور داڑھی اسے کسی بزرگ دانا کی شکل دیتی ہے۔ یہ جسمانی شان صرف خوبصورتی نہیں، بلکہ ان کے قبیلے میں مرتبے اور طاقت کا پیمانہ بھی ہے۔ پاکستان کی سرزمین پر مارخور کی 3 اہم اور منفرد اقسام پائی جاتی ہیں: استر مارخور، کشمیر مارخور اور بلوچستان کا سلیمان مارخور۔ ہر قسم کے سینگوں کی بناوٹ کبھی سیدھی سکرو جیسی تو کبھی پھیلی ہوئی اپنے علاقائی موسم اور جغرافیائی کے مطابق ڈھل چکی ہے۔ یہ تنوع قدرت کی اس کاریگری کا منہ بولتا ثبوت ہے جو جانوروں کو ان کے ماحول کا حصہ بنا دیتی ہے۔ ان کی سماجی زندگی بھی دلچسپ اصولوں پر مبنی ہے۔ عام طور پر طاقتور نر مارخور تنہائی پسند ہوتے ہیں اور پہاڑوں کی سب سے بلند چوٹیوں پر اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں تاکہ اپنی توانائی محفوظ رکھ سکیں۔ دوسری جانب مادائیں اور ان کے بچے چھوٹے چھوٹے جھنڈ بنا کر رہتے ہیں۔ یہ اجتماعیت انہیں برفانی چیتے اور بھیڑیوں جیسے خطرناک شکاریوں سے بچنے میں مدد دیتی ہے۔ غذا کی تلاش میں یہ جانور صبح سویرے یا ڈھلتا سورج دیکھ کر نکلتے ہیں۔ سردیوں میں جب بلند چوٹیاں برف کی موٹی تہہ سے ڈھک جاتی ہیں تو یہ بھوک مٹانے کے لیے نچلی وادیوں کا رخ کرتے ہیں۔ یہ سفر آسان نہیں ہوتا کیونکہ نچلے علاقوں میں ان کا سامنا انسانی آبادیوں اور نئے خطروں سے ہوتا ہے، مگر پیٹ کی آگ انہیں ہر خوف پر غالب آنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی فضا میں ایک سنجیدہ تناؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب روٹنگ سیزن کا آغاز ہوتا ہے اور برفانی ہوائیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں۔ وہ طاقتور اور گوشہ نشین نر مارخور جو پورا سال بلندیوں پر تنہا رہتے تھے، اب نچلی وادیوں میں اتر آتے ہیں۔
ताकि अपना हक के हुक्मरानी और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने का हक जीत सकें। जब दो ताकतवर नर मादाए मुकाबिल आते हैं तो खामोश पहाड़ इनके भारी भरकम सींगों की टक्कर से गूंज उठते हैं। ये मार्का सिर्फ जिस्मानी ताकत का नहीं बल्कि बरतरी और रुतबे का होता है। इन पथरीली चट्टानों पर होने वाली ये जंग देखने वाले पर हैबत तारी कर देती है, क्योंकि जो नर अपनी ताकत और हौसले से दूसरे को पीछे हटा दे वही कबीले का नया सरदार और मादाओं की तवज्जो का मरकज़ बनता है। सर्दियों की सख्त तरीन रातें गुजरने के बाद जब बर्फ़ पिघलती है और वादियों में हरियाली फूटती है तो ज़िंदगी का एक नया और नाजुक दौर शुरू होता है। मादा मारखोर घरों और गुफाओं में 1 या 2 बच्चों को जन्म देती है। ये नन्ही जानें पैदा होते ही कुदरत के सख्त इम्तिहान में डाल दी जाती हैं, जहां इनका पहला सबक ही अपने पैरों पर खड़ा होना और दुश्वार रास्तों पर चलना है। लेकिन इन खूबसूरत वादियों में मौत हर मोड़ पर घात लगाए बैठी होती है। मारखोर का सबसे बड़ा और खामोश दुश्मन बर्फानी चीता है, जो साए की तरह हरकत करता है और जिसे पहाड़ का भूत भी कहा जाता है। इन शिकारियों के लिए मारखोर सिर्फ एक शिकार नहीं बल्कि इस दुश्वार गुजर मौसम में जिंदा रहने का वाहिद सहारा है, और यही वजह है कि मारखोर को हर लम्हा चाको चौबंद रहना पड़ता है। जिंदगी और मौत का ये आंख मिचौली का खेल सदियों से जारी है। हवा का रुख बदलते ही मारखोर की तेज हिस्से शम्मा उसे मीलों दूर से खतरे से आगाह कर देती है। जरा सी आहट पर सर उठाना, हवा को सूंघना और पलक झपकते ही ऐसी अमूदी चट्टानों पर गायब हो जाना जहां शिकारी का पहुंचना नामुमकिन हो, यही वो कुदरती हुनर है जो इस नायाब जानवर की नस्ल को अब तक बचाए हुए है। गुजरी हुई सदी के अवाखिर में इंसानी हवस और बेदरेग शिकार ने इस अजीम बादशाह को मौत के दहाने पर ला खड़ा किया था। इनकी कीमती खाल और नायाब सींगों की तलब ने इन्हें इन्हीं के घर में महसूर कर दिया। वो पहाड़ जो कभी इनकी आवाज़ों से आबाद थे, वहाँ सिर्फ खामोशी और वीरानी का राज हो गया, और यूं लगा कि शायद मारखोर सिर्फ किताबों और माजी की कहानियों का हिस्सा बनकर रह जाएगा। मगर फिर शऊर की एक नई किरण फूटी। पाकिस्तान की हुकूमत, इदारों और मुकामी आबादकारों ने मिलकर एक तारीखी फैसला किया। वही मुकामी शिकारी जो कभी इनकी जान के दुश्मन थे, अब इनके सबसे बड़े मुहाफिज बन गए। कम्युनिटी बेस्ड ट्रॉफी हंटिंग के निज़ाम ने यह साबित किया कि अगर कुदरत को बचाना है तो इंसान को इसके साथ हम आहंग होना पड़ेगा, और इसी हिकमत अमली ने मारखोर की धुंधलाती हुई तकदीर को दोबारा रोशन कर दिया। आज इन पहाड़ों पर मारखोर की वापसी कुदरत की बहाली की एक जिंदा मिसाल है। जहां कभी चंद सहमे हुए जानवर दिखाई देते थे, अब वहां हजारों की तादाद में ये फख्र से घूमते नजर आते हैं। बैनुल अक़वामी इदारों ने भी इस कामयाबी को तस्लीम किया है और मारखोर का ख़तरे से दो चार फहरिस्त से निकलकर महफूज दर्जे की तरफ आना पाकिस्तान की वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की दुनिया में एक सुनहरी बाब की हैसियत रखता है। मारखोर को पाकिस्तान का कौमी जानवर कहना सिर्फ एक रस्मी खिताब नहीं, बल्कि ये इस धरती की रूह का तर्जुमान है। ये हमें सिखाता है कि बुलंदियों पर पहुंचने के लिए सख्त तरीन हालात का मुकाबला करना पड़ता है। इसकी अना, इसकी सख्त जानी और इसका हर मुश्किल मौसम में सीना तान कर खड़ा रहना दरअसल उस कौमी मिजाज की अक्कासी करता है जो हर आजमाइश के बाद पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उभरता है। जब तक ये फलक बोस पहाड़ कायम हैं और जब तक इन वादियों में सर्द हवाएं चलती रहेंगी, मारखोर का राज इन चोटियों पर बरकरार रहेगा। ये सिर्फ पत्थरों पर चलने वाला जानवर नहीं, बल्कि कुदरत का वो हुस्न है जिसे महफूज रखना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। इन अनमिट नकूश की दास्तान जो सदियों पहले शुरू हुई थी, आने वाली नस्लों के लिए भी इसी शान से जारी रहेगी। पहाड़ों का बादशाह मारखोर। ये थी वो दुनिया जो बादलों से ऊपर बसती है। मारखोर की ये कहानी हमें सिखाती है कि बका की जंग में जीत हमेशा हौसले की होती है। अगर पुरस्रार दुनिया की ये काविश आपको पसंद आई तो इस सफ़र में हमारा साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट में करें। बहुत जल्द मिलेंगे कुदरत के एक नए राज और एक नई दास्तान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।